तो डिपार्टमेंट की जानिब से निकाला इश्क मोहब्बत We love Muhammad. We love India. We love Muhammad. We love Muhammad. We love Muhammad. I love Muhammad. I love Muhammad. एक बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे, लव यू मोहम्मद हर बार कहेंगे, एक बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे, लव यू मोहम्मद हर बार कहेंगे, एक बार I love Muhammad, I love Muhammad, एक बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे करना है खैरुल बशर का सिद्दीक अकबर से محمد محمد چیر کے دیکھو سینہ کو میرے لکھا ہوا ہے قلب کے اندر ویلم محمد 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 یا رسول اللہ ہم اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں اور یہ محمد کے لیے جان بھی سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے مگر ہم سے نہ یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے اللہ لبیک یا رسول اللہ ಪ್ರತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋದರರು ಸೋದರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂದೇಶ ಮುಂದು ایک بار کہیں گے 100 بار کہیں گے ایک بار کہیں گے 100 بار کہیں گے ایک بار کہیں گے 100 بار کہیں گے love you Muhammad love you Muhammad love you Muhammad we live for Muhammad من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا مل کر میلاد النبی کے موقع پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کے دنگے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے میں بولنا چاہتا ہوں ایسے 25 نوجوان نہیں پورے دنیا کے نوجوان پورے دنیا کے کیونکہ آج جو یو پی کی گورنمنٹ کو دیکھ کر آپ اچھل رہے ہیں ان
इंशाअल्लाह जल्दी में वो यूपी की गवर्नमेंट भी खत्म होगी और जो जालिम है वो भी खत्म होगा। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड बोलते हैं फैसिस्ट रेजिम का एक झलक है। अगर यही ताकतें पूरे इंडिया के अंदर आ गई, के कानपुर में हुआ, हैदराबाद में आवाज निकल रही, तो एक पर हमला सब पर हमला बोलकर हम लोग आज इधर आकर खड़े हैं। उसी तरीके से आगे बढ़कर भी इस्लाम के ऊपर नूरिल अबसारी वज़िया माला अली व असहाबी बारिक वसल्लम। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब पे अपनी खास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। मौला करीम तेरे हबीब पाक के मिलाद और मोहब्बत के सदके हम सब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे, नक्शे क़दम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम तुझसे, तेरे हबीब पाक से, तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हर किस्म की मुनाफिकत से हम सबको महफूज फरमा दे। हर किस्म की निसार देंगे और आक़ाए करीम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। एक बैनर तुम हटाए थे, 15-20 कदम का हटाए थे, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत कमेटी ने, एक ने उस अल्लाह ने, एक ने 1500 साला जश्न मीलाद वाले को भेजा तो 115 कदम का बैनर आपको नजर आ रहा है। ये हम इसका इत्तेफा नहीं करेंगे। हमारी मोहब्बतों को तुम जज नहीं कर सकते। जो जो चीज हुजूर से निस्बत रखती है तुम घटाओगे, हम अपनी ताकतों से बढ़कर उसका इजहार करेंगे। I love Muhammad, we love Muhammad, I love Muhammad, we love Muhammad, I love Muhammad, we love Muhammad। हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक बड़ा अरसा हम अपने व्हाट्सएप की डीप कर रखें, वी लव मोहम्मद का रखें और अपने बच्चों को, नस्लों को हुजूर की मोहब्बत उनकी गुट्ठी में डालें। आने वाली नस्लें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से गुजारने के ज़िमन में इस प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है। तमामी उलमा, मशाइखीन, अमायदीन ये मोहब्बत के साथ आए हैं। कोई अपनी डिजिग्नेशन के साथ नहीं आया है, पार्टी के साथ नहीं आया है, मसलक जाबिया के साथ नहीं आया है। हम सब उलमा ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहब्बत के साथ बोले, आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद। अता करें। दुनिया के अंदर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तब से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक, जब तक शर पसंद इंसान रहेंगे वो भौंकने वाले कुत्ते जरूर भौंकेंगे, लेकिन उनको कहां पर रखना है, कैसे उन्हें सजा देनी है, वो आशिकान मुस्तफा जरूर अपना अमल अंजाम दे के रहेंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी कौम से, किसी भी मिल्लत से इस बात का मुतालबा नहीं करते कि तुम नबी से मोहब्बत का ऐलान करो, लेकिन हम अपने नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो किसी को चुभता क्यों है? हम अपने नबी का नाम लें तो किसी को चुभता क्यों है? तुम अपने खुदाओं का नाम लो, तुम अपने जितने लीडर्स हैं उनका नाम लो, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह का नाम लेने से और मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से और उसके नाम का नाम जपने से अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपने कानों आंखों को बंद कर ले, हम पर एतराज ना करे। हम जिंदगी जी रहे हैं उन्हीं के खातिर, हम मरेंगे तो उन्हीं के कलमे पर और हम कब्र में जाएंगे तो उन्हीं के दीदार के लिए, हश्र में खड़ेंगे तो उन्हीं की सोहबत के लिए और जन्नत में पहुंचेंगे तो उन्हीं की क़ियादत और शिफाअत के जरिए से। ये हमारे जज्बे शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन वो मालूम कर ले कि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम इंसानियत के लिए किया, ना उनसे पहले किसी ने ऐसा काम किया, ना क़यामत तक कोई ऐसा काम कर सकता है। उस इंसानियत के नाते से ही हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मालूमात दूसरों को भी पहुंचाने की कोशिश करें। ये सियासियत, ये सियासी बाजियां और सियासत में वोट बैंक के लिए जो हरकत होता है, ये हमारे लिए बेहतरी हुआ है। जो हम सो रहे थे हम जाग उठे हैं। एक बैनर उतारा गया, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर के अंदर करोड़ों बैनर हवा में ऊंचे हो चुके हैं। देखिए जितने बैनर ऊंचे हुए हैं, ये किसकी मोहब्बत थी? मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस शर के अंदर भी अल्लाह ने खैर छुपा रखा, इस नुकसान में भी अल्लाह ने भलाई रखी है। अल्लाह हमारे जज्बों को कबूल फरमाए और हमारी नस्लों में भी अल्लाह यही जज्बे नसीब फरमाए। हमारी जिंदगी, हमारी मौत अल्लाह अपने हुक्म के मुताबिक अपने नबी और आले नबी की मोहब्बत और इश्क में नसीब फरमाए। आमीन। मिठाता है मोहम्मद नाम है
ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, इसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है, इसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, फकीरों ने शहंशाही उन्हीं के नाम से पाई, फकीरों ने शहंशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कंवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू फैलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बड़ी खुशबू फैलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से रंग मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दुरूदों की महक से महफिले आबाद रहती है, दुरूदों की महक से महफिले आबाद रहती है, मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर जुड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है। మరి హిందూ సోదర సోదరులకు అందరికీ నమస్కారాలు. మరి ఇవాళ మనమందరం కూడా ఎంతో అమితంగా మా ప్రాణాల కన్నా, మా తల్లిదండ్రుల ప్రాణాల కన్నా, మా పిల్లల ప్రాణాల కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించే మా ప్రవక్త గారు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద పండగ ముస్లిం సోదరులు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మాసం అంతా కూడా
మరి ఆయన జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మరి అనేక చోట్ల వాడలా కూడా ఈరోజు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటూ తమ ప్రేమను చాటుకుంటున్న సందర్భంలో మరి ఇవాళ కొంత దుష్ట శక్తులు మన భారతదేశంలో ఐ లవ్ మొహమ్మద్ అని ఒక ప్లే కార్డు లేకుంటే బ్యానరు పెడితే మరి ఈరోజు ఈ కేంద్రంలో ఉండే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క బలవంతంతో మరి అక్కడి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు మరి ముస్లిం సోదరుల మీద ఒక కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. ఒక దుర్మార్గమైన పనిగా మేమైతే భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే భారతదేశం అనేది ఒక డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ దేశం. ఇది ఈ దేశంలో మరి ఎన్నో భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు, ఎన్నో సంప్రదాయాలు పాటించే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సోదర భావంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ హక్కు కల్పించింది మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మాకు ఈ హక్కును కల్పించడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడే పెద్దలందరూ కూడా అనేక వక్తలు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది. మరి ఏ మతాన్ని ఆచరించాలో, మరి ఎవరిని ప్రేమించాలో అని చెప్పి కూడా మరి మాకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. మరి ఆ హక్కును మరి తీసుకొని మరి ఈరోజు మా ముస్లింలు ఎంతో అమితంగా ప్రేమించే మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నిజంగా ఆయన కోసం మన ప్రాణాలే కాదు, మన పిల్లల ప్రాణాలే కాదు, మా తల్లిదండ్రుల ప్రాణాలు కూడా ఇచ్చేదానికి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడు ముందుకు వస్తాడు. ఎందుకంటే ఒక్కరి మీద మీరు ఈరోజు కేసు పెడితే మరి ఇవాళ ఈ భారతదేశంలో 40 కోట్ల మంది ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఒకటే చెప్తున్నారు, ఐ లవ్ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ మొహమ్మద్. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, కేంద్రంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి, మరి మా ప్రభుత్వానికి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, మరి మీరు 40 కోట్ల మంది ముస్లిం సోదరుల మీద మీరు కేసులు పెట్టగల దమ్ము ధైర్యం మీకు ఉందా అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. మీరెన్ని కేసులు పెట్టినా, మీరెన్ని కేసులు పెట్టినా, మీరు ఎక్కడికి పంపినా, ఏ జైలుకు పంపినా మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా కుటుంబాలని సిద్ధంగా ఉన్నాం, మా పిల్లలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నాం, మా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా. మరి ఈ రకంగా ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో మరి మీ యొక్క స్వలాభాల కోసం, మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం మరి ఈరోజు ఈ భారతదేశంలో మరి హిందూ ముస్లిం సోదరులు ఎంతో కలిసికట్టుగా, ఎంతో సోదరభావంతో మరి ఇక్కడ జీవించడం జరుగుతుంది. మరి అలాంటిది మరి వీళ్ళ చిచ్చు పెట్టి మీరు రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే ఒక దురుద్దేశంతోనే మరి ఈరోజు ఈ రకంగా మీరు ఆలోచన చేస్తున్నారు. మరి ఇవాళ మేము హృదయ పలుకుతున్నాం, మీకు ఖచ్చితంగా మీరు మీ ఆలోచన నుంచి విరమించుకోండి. మీరు ఎన్ని చెప్పినా ఈ దేశంలో మేము మా హిందూ సోదరులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగానే జీవిస్తాం. ఈ ప్రళయం వచ్చే వరకు కూడా మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగానే ఉంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి అదే విధంగా ఈ ప్రళయం వచ్చినంత వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మనమందరం కూడా మన ప్రియతమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని అమితంగా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాం. మీరు ఏం చేసినా మేము మాత్రం మా ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారిని అమితంగా ప్రేమిస్తూనే ఉంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీ ఇలాంటి ఏ దుశ్చర్యకు కూడా మీరు ఏ రకంగా కూడా మీరు పాల్పడినా భవిష్యత్తులో పరిణామాలు వేరే రకంగా ఉంటాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాను. మరి ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంగా ఒకటే, మరి అక్కడ ప్రభుత్వానికి
మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరి ఎవరైతే అధికారులు మా యొక్క ముస్లిం సోదరుల పైన మరి కేసు బుక్ చేశారో మరి ఆ అధికారి పైన వెంటనే తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి ప్రధానమైన మా డిమాండ్ అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. లేని పక్షంలో మరి ఏదైతే ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మేమందరం కూడా ప్రాణం వచ్చినంత వరకు కూడా మా యొక్క ప్రయత్నం ప్రేమిస్తూనే ఉంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మా యొక్క ప్రేమను ఖచ్చితంగా ఐ లవ్ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ మొహమ్మద్. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు ఇక్కడే కాదు, యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా చేతులెత్తి కడప నియోజకవర్గం నుంచి ఉన్న మా ముస్లిం సోదరులందరి తరఫున నా యొక్క విన్నపం ఒకటే, మేము మహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క అభిమానులం. మా ప్రాణం పోయినా సరే ఒకరికి హాని పెట్టము, కానీ మా యొక్క బలపాన్ని కానీ మా యొక్క ముస్లిం సమాజాన్ని కానీ కించపరిచే విధంగా ఏ ఒక్కరూ మాట్లాడినా అందుకు తగు రీతిలో జవాబు ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మహమ్మదీయుల మా యొక్క ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి మహమ్మద్ ప్రవర్తనే విమర్శిస్తే నేను ఇప్పుడు ఈ పరిపాలిస్తున్న ఈ ప్రభుత్వానికి చేతులెత్తి జోడిస్తున్నాం. మేము ఏ ఒక్కటి మీతో ఆశించాం. మేము తినే తిండి కాడి నుంచి కట్టుకునే గుడ్డ వరకు ఇళ్లలో మా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా మేము చేతులెత్తి జోడించి మా అల్లాహ్తాలను మహమ్మద్ ప్రవక్తను వీరినే మేము ఆశించి ప్రార్థిస్తాం. కానీ మీరు ఇచ్చేటువంటి దయాదాక్షణాలు, మీరిచ్చేటువంటి భిక్ష మాకు అవసరం లేదు. ఈ భారతదేశంలో ముస్లింలు మేము కూడా ట్యాక్స్ పేయర్స్. మీరు పే చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రూపాయి అందులో మాకు హక్కు ఉంది, భారతీయులుగా మాకు హక్కు ఉంది. నేను చేతులెత్తి జోడించి విన్నవించుకుంటున్నా, ఎవరైతే ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మా యొక్క ఐ లవ్ యూ సందేశాన్ని తప్పుగా సృష్టించి కేసు సృష్టించినారో మేము విన్నవించుకుంటున్నాం, అతనిపై తక్షణమే సస్పెండ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. భారతదేశంలో ఇటువంటి పునరావృతం కాకూడదని విన్నవించుకుంటూ నేను ఒక్కటే ఒక సందేశం మళ్ళా చెప్తున్నా, ఐ లవ్ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ మొహమ్మద్. కానీ మేము ఏ ఒక్క వ్యతిరేకులకు, వేరే కులాలకు వ్యతిరేకులం కాదు. అన్ని కులాలను మేము సమానంగా గౌరవిస్తాం. హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఈసాయి మేమందరం ఒకటే. మా మహమ్మద్ ప్రవక్త ఏ సందేశాన్ని ఇచ్చారు, ప్రేమతో ఉండండి, ప్రేమతో జీవించండి, ప్రేమను పెంచండి, ఇదే మా తుది శ్వాస వరకు ఉంటాం. కానీ మమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు చేయకూడదని చేతులు జోడించి విన్నవించుకుంటూ అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ప్రపంచానికే ఒక దిక్సూటిగా, ఒక ఆదర్శంగా మహోన్నతమైనటువంటి ఆ దైవదూత మహమ్మద్ ప్రవక్త నబీ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 1500 సంవత్సరము జన్మదిన శుభ సందర్భమున ప్రపంచమంతా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఆయన యొక్క ఈ ప్రపంచానికి వచ్చిన సందర్భముగా ఒక ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆయన పేరుతో రక్తదానాలు, అన్నదానాలు, సేవాగుణంతో అందరూ కూడా నడుచుకుంటున్నారు. వేళ ప్రపంచానికే ఒక సన్మార్గము ఏ విధంగా మనం జీవించాలా, ఈ ప్రపంచంలో ఏ విధంగా మనము మనుగడ సాధించాలా, మన జీవన విధానాలు ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి చూపించిన ఆదర్శమైన
మన ప్రవక్త రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు గురించి కొందరు దుష్టులు దురదృష్టవంతము అటువంటి వారు మా మహమ్మద్ ప్రవక్తను కించపరిచే విధంగా అతని మా యొక్క ముస్లిం మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా కొన్ని శక్తులు ముందుకు వస్తున్నాయి. వారు తప్పకుండా ఆ అల్లా యొక్క ఆగ్రహము చవి చూడక తప్పదు. ఈరోజు ఐ లవ్ యూ మహమ్మద్ అని మేమొక్కరమే కాదు, మొత్తం యావత్ ప్రపంచం కుల మతాల అతీతంగా మన మహమ్మద్ ప్రవక్తను ప్రేమించేవాళ్ళు, అభిమానించేవాళ్ళు, ప్రాణాలు సైతం ఆయన కోసం అర్పించేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఈరోజు ఇంత శాంతియుతంగా ప్రపంచము ముందుకు సాగుతామంటే కేవలము మహమ్మద్ ప్రవక్త రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు చూపించిన సన్మార్గంలోనే పయనించిన వందరమే ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా ఎంతో శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఆయన చూపించిన విధానంతో నడుచుకున్న వల్లనే ఈ ప్రపంచము నడుస్తుందని కూడా వాళ్ళు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉండదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఐ లవ్ యూ మహమ్మద్ కాదు, ఆ మహమ్మద్ ప్రవక్త కోసము మా ప్రాణాలు సైతము తృణప్రాయంగా మేము అర్పించేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఆ దురభిమానులను హెచ్చరిస్తున్నాను. మేము ఆ మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి మేము చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకొని అక్కడ యూపీలో ఎవరైతే మన ఐ లవ్ యూ మహమ్మద్ అన్నందుకు కేసు బనాయించడానికి ప్రయత్నించిన పోలీస్ వారిని తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి తమ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాల్సింది కూడా ఈ ప్రభుత్వాలను నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన భారతదేశమే ఒక మొత్తం ప్రపంచానికే ఒక ఆదర్శంగా, మన భారతదేశం యొక్క ఆదర్శంగా తీసుకొని నడుస్తున్న ప్రపంచంలో కొందరు 0.5% కూడా లేని ఈ వ్యక్తులు దురదృష్టవంతులు. అటువంటి వారికి ఎంత కఠినమైన శిక్ష వేసినా కూడా తక్కువ అవుతారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, వి లవ్ యూ, వి లవ్, ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్. ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్న ముస్లింల పైన ముస్లింలలో చిన్న చూపు చూపిస్తూ యూపీలో ముఖ్యంగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత ముస్లింలను చిన్న చూపు చూస్తూ మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి ఒక బ్యానర్ పెడితే ఆ బ్యానర్ను తీసి ఒక పోలీసు అధికారుల చేత తీయించి ఈరోజు ముస్లింలకు కీచపరిచే విధంగా మనోభావాలు దెబ్బతిరిగే విధంగా చేసినందుకు ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఐ లవ్ యూ మహమ్మద్ అని పూర్తి యావత్ భారతదేశము ఒకటే నినాదం చేస్తున్నది. కనుక ఈరోజు కడపలో సివిల్ రోడ్ దగ్గర ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి కించపరిచినందుకు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఈ భారతదేశంలో మేము కోరుకునేది ఒకటే, సర్వమతాలకు ఒకటే న్యాయం జరగాలి. ప్రతి ఒక్క జాతికి ఒక న్యాయం కాదు, అందరికీ ఒకటే న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటూ మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి మేము ప్రాణ త్యాగాలే చేస్తాం కానీ ఆయన మీద ఒక చిలుకు కూడా పడితే మేము సహించము. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యావత్తు ప్రపంచం కూడా ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి ఎలాంటి నీచ వాక్యాలు చేసినా కూడా మేము ప్రాణాలు తెగిస్తాం కానీ ఆ వాక్యాలకు మేము సమ్మతించాము. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి యావత్తు ప్రపంచం కూడా. ఎందుకు జరుగుతా ఉంది, ఏం జరిగింది అని చాలా మంది ప్రశ్న. ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని అంటే తప్పేముంది ఏంటి? ఎందుకు ఈ బ్యానర్లు, ఈ ప్లే కార్డ్స్ పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ నిలబడినారు అనేది క్వశ్చన్. భారతదేశంలో స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది.
మాట్లాడే స్వేచ్ఛ, భావ ప్రకటన చేసే స్వేచ్ఛ, మత స్వేచ్ఛ, ఇవన్నీ భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇది రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. ఎవరైనా కానీ ప్రేమించవచ్చు. మన భారతదేశంలో ఎన్నో కులాలు, ఎన్నో మతాలు, ఎన్నో వర్గాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎవరెవరు వారి వర్గాలను, వారి దేవుళ్లను, వారి దేవతలను ప్రేమిస్తారు. దాంట్లో తప్పేముంది నేను అడుగుతున్నా. కేవలం మీలాదు నబీ సందర్భంగా కొన్ని చోట్ల యూపీలో ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అనే ఒక బ్యానరు ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఉండే ఆ పోలీస్ వారికి అందులో తప్పు ఏం కనిపించింది అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఎవరినైనా కానీ ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటే అది తప్ప కాదు కదా. ఒకరి మీద మీరు కేసు పెట్టారు. నేను అక్కడ ఉన్న పోలీస్ వారిని అడుగుతున్నా. నేను అందరు పోలీస్ వారిని మాట్లాడటం లేదు. అక్కడ ఉండే పోలీస్ వారికి అందులో ఏం తప్పు కనిపించింది? ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని అంటే తప్ప? ఒకరి మీద మీరు కేసు పెట్టారు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని వందల మంది, వేల మంది ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని ముక్తఖండంగా మళ్ళా ఒకసారి మేము చెప్తాం, మా మీద కేసులు పెట్టారేమో, పెట్టండి చూద్దాం. సరే, భారతదేశం మొత్తమే కాకుండా భారతదేశంలో 40 కోట్ల మంది ముస్లింలు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బాటలో నడిచేవారు. అందరూ ఏకకంఠంతో ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని అంటారు. మరి దానికి ఏమంటారు? భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలోని ముస్లిం సామాజిక వర్గాలన్నీ ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అంటారు. ఏం చేయగలుగుతారు? మీరు ఒక్కటే. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఒక కారణం ఏంటి? ఈ చిన్న విషయానికి ఎందుకు కేసులు పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే, ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తే వారు రోడ్ల మీదకి వస్తారు. ప్రజల్లో ఆలోచన మారుతుంది. బీహార్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి, ఎన్నికల్లో మేము ఓడిపోతున్నాము, అందుకోసమే ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి కానీ వారి ప్రవక్త గురించి కానీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తే దాని మీద వీళ్ళ ఆలోచన విధానం వీళ్ళంతా డైవర్ట్ అయిపోతారు. ఇది వేరే విధంగా పోతుంది. మత కలహాలు సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఎక్కడైనా కానీ ఎన్నికలు వస్తే ఈ ప్రస్తుతం ఉండే కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం హిందూ ముసల్మాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇది చెప్తారు. ఇది చెప్పకపోతే వారికి పూట గడవదు, ఎన్నికలకు పోలేరు. కాబట్టి ఇది చేశారు. మీరు ఏం చేసుకున్నా, ఎన్ని కుతంత్రాలు మీరు పట్టినా, ఏం చేసినా కూడా ముస్లిం అందరూ ఒక్కటే. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి బాటలో నడిచే వాళ్ళం మనం అందరం. దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాము. ప్రాణాలు పోయినా కూడా మన ప్రవక్త గురించి ఎవరైనా కానీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు కానీ ఏదైనా చేసినా మనం ప్రాణాలు సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మరి ఒకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్, ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్. ఈ మా మీలాద్ నబీ మా పండగ సందర్భంగా యూపీలో మనము మా ప్రేమను, మా మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క ఉన్న ప్రేమను ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని చెప్పి మనము బ్యానర్స్ తీసుకుని అది చెప్పుకుంటూ ర్యాలీల ప్రకారంగా పోయే వ్యక్తుల పైన కొంతమంది పోలీసులు కేసులు వాళ్ళ మీద పెట్టడం జరిగింది. మాకు మా మొహమ్మద్ ప్రవక్తకు ఆయనకు ఐ లవ్ యూ మొహమ్మద్ అని చెప్పే స్వేచ్ఛ కూడా మాకు ఇక్కడ ఇవ్వకుండా చేయాలని చెప్పి కొంతమంది నీచంగా ఆలోచిస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏమి చేసినా కూడా ప్రపంచం, యావత్తు ప్రపంచం మొత్తము ఈ మీలాద్ ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది చూసి ఈర్ష్యతో కొంతమంది ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. మనము ప్రభుత్వానికి తక్షణంగా అటువంటి చేసే నీచులకు వాళ్లకు తగిన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి విన్నవించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. మనం అందరం ఇక్కడికి వచ్చిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే
యూపీలో ఒక మిలాదుల్ నబీ ర్యాలీ శాంతియుతంగా జరుగుతోంది. దాంట్లో యువకులు ఐ లవ్ మొహమ్మద్ అని బ్యానర్ తీసుకున్నారు. దీంట్లో ఎటువంటి తప్పు లేదు. అయినప్పటికీ అక్కడ ఉండే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కావచ్చు, బజరంగ దళ్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఉగ్రవాద సంస్థలు ముస్లిం పైన ఏదో విధంగా వీళ్ళను దెబ్బతీయాలా, వీళ్ళ పరువు తీయాలా అనేసి భయపడించేకి యూపీ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టినారు. ఆ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఎంత దారుణంగా అంటే వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్ కేసులో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఆ బండిలో నుంచి చెవులు పెట్టుకొని దింపినారు 22 యువకులను. అది చూస్తే మన భారత రాజ్యాంగం పైన సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే మన భారత రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్క కుల మతాలు సమానంగా ఉంది. మనకు నచ్చిన కులంని మనం పాటించి దాని గురించి ప్రచారం చేసుకోవడంలో ఎంతవరకు తప్పు లేదని భారత రాజ్యాంగం మనకు హక్కులు ఇచ్చింది. కానీ ఈ హక్కులు వీళ్ళు పట్టించుకోకుండా ముస్లింలు అంటేనే ప్రతి ఒక్కసారి దెబ్బతీస్తూ, ఇది ఏం మొదటిసారి కాదు. ఫస్ట్ టోపీ పెట్టుకుంటే టోపీ పైన చర్చలు పెడతారు, టోపీల గురించి పరువు తీస్తారు. మళ్ళా కొద్ది రోజుల తర్వాత హిజాబ్ అని ముస్లిం యువతుల పైన కాలేజీలో హిజాబ్లు బురగాలు ధరించకూడదని గొడవలు పెట్టారు. ఇప్పుడైతే అంతకంత తగ్గించి మన హుజూర్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పైకే దాడి చేసినారు వీళ్ళు. దీనిపైన ముస్లిం ఎటువంటి ఉపేక్ష చేయదు. దీనికోసం ఒక్కసారి కాదు, 100 సార్లు కాదు, 1000 సార్లు జైల్లో కాదు, మన ప్రాణ త్యాగాలు ఇచ్చే కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ముస్లిం వాళ్ళు. కాబట్టి నేను ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ ఉగ్రవాదుల్ని ఒకటే కోరుకుంటానా, మీరు మీ మతాన్ని గౌరవించుకోండి, ఏమైనా వేసుకోండి, మాకు సంబంధం లేదు. అంతేగాని మీరు కినక మా జోలికి వస్తే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఊరుకునేది లేదు. ఈ ముఖంగా ఈ కడపలో అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారము. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान नामुकम्मल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो दीन हक की शर्त अव्वल है। हर मुसलमान अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपनी औलाद, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो रसूल बलहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, हर बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आन में किसी ने आंख लगा दी या गुस्ताखी कर दी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को गिराने की कोशिश करे तो हम अपनी जान को निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। यूपी के अंदर हुकूमत यानी दस्तूर हिंद का राज ही चलेगा, ना कि योगी का राज या जंगली राज चल सकता है। क्योंकि कानपुर के जिस इलाके में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोस्टर लगाया गया है वो जगह किसी के बाप दादा की आस्था नहीं है, जो कि आरएसएस और बजरंग दल के जो गुंडे हैं कि वो जाकर कंप्लेन कर देते हैं पुलिस वालों से कि यहाँ से हमारी यात्राएं निकलते हैं, यहाँ पर इस बैनर को हटा दिया जाए, जिसके बुनियाद के ऊपर वहाँ की जो पुलिस है आकर उन गुंडों के साथ में, उन आरएसएस के गद्दारों के साथ में, देश के गद्दारों के साथ मिलकर पोस्टर को फाड़ देती है। तो मुसलमान किसी भी तरह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पूरा इंडिया ने, पूरा मुल्क, पूरे ममालिक सिलग रहे हैं। हम हर चीज को पीछे कर देंगे, लेकिन नबी की शान की जब बात आती है, ज़ात अक़दस की बात आती है, तो हम सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हैं। वो वक्त भी जरूर आएगा, अगर आप सुधरेंगे नहीं तो इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। तो मुसलमान जब सुधारने पर आएगा तो इंशाअल्लाह आप जिस तरह से अंग्रेजों की हालत हुई वैसी हालत आपको भी यानी दुम दबाकर भागने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल आई लव यू मोहम्मद, हम अपनी जान, अपने माल, औलाद और अपने दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उसी की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए हैं।